ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ بہت آگے ہے. یہ بڑی سیریس بات ہے. اس کے اوپر تو بڑا سیریسلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. اور یہ بڑی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اٹ از اے سیریس چارج شیٹ ایون اگینسٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، جن کو سب کچھ پتا ہے. جس طرح بتا رہے تھے مرزا صاحب، انہوں نے سب کچھ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بتایا، تو کیوں انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو اچھا اس پہ میرا سوال ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے کہا میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتایا، اگر فوج کو بھی پتا ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے بریچ آف پریولیج ڈسکریشن. اگر فوج کے لوگوں کو پتا ہے اور وہ خاموشی ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے خاموشی ہے؟ دیکھیں کیا 1 سال کی ایکسٹینشن کی خاموشی ہے؟ ملک پہ بات کریں، جب کور کمانڈرز کی بات ہوتی ہے ساری فوج کھڑی ہو جاتی ہے. اگر ملک کا بھی آگے بتا رہا ہے تو کور کمانڈر بھی خاموش ہیں، وہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی بھی خاموش ہیں. اس ملک کی قیمت کیا ہے مجھے بتائیں؟ کیا الیکشن جیت لے اس کا جو مرضی دل کرے اس ملک کے ساتھ کرے، اگر کوئی ایکسٹینشن لے لے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز سن کے چھپ کے بیٹھ جائے؟ یہ جواب دیں. لوگ مر رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے. اور ایک سوال مرزا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ کائنڈلی میں بتا دیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں جو اتنی بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ امریکنوں کا یہ پلان ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس کے آگے کوئی گفتگو ہوئی ہوگی، وہ بڑی ضروری گفتگو. اچھا اس میں ایک اور بات ہے انصار بازی صاحب کہ اب کچھ دنوں میں اے این پی کا بھی ایک اجلاس ہونے والا ہے. اے این پی بھی فیصلہ کرنے والی ہے. اگر اے این پی بھی حکومت سے نکل جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا جو موقف ہے اس کو مزید تقویت ملے گی، اور ایسی صورت میں رحمان ملک صاحب کو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا پڑے گا؟ دیکھیں میں پھر ایک تو اے این پی کے بارے میں بھی دیکھیں میرے کوئی اچھے ویوز نہیں رہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان کو گورنمنٹ ملی اور انہوں نے بھی ایسی کرپشن کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ملک کا انٹرسٹ نہیں دیکھا، صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں جس طرح میجورٹی کولیشن پارٹنرز نے کیا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ عبد الرحمان ملک صاحب کا جواب دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جو بھی جواب دیں گے میں اس کو امپورٹنس نہیں دیتا، بیکاز مجھے پتا ہے کہ ہی پلیز ود دا ورڈز. ان کی بات کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. یہ جو مرزا صاحب نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے جو باتیں کہی ہیں، دیکھیں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت ڈیٹیل، میں کہتا ہوں کوئی ایسا کمیشن بننا چاہیے جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہ بنا ہو، اتنا پاورفل اور بڑا کمیشن ہو تاکہ ہم یہ جس قسم کا میس یہ اس وقت بن گیا نا، صرف کراچی کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی بات ہے. اور جس طرح مالک نے کہا نا کہ دیکھیں یہ تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ پریزیڈنٹ ہوں، بے شک وہ آرمی چیف ہوں، بے شک وہ آئی ایس آئی چیف ہوں، بے شک وہ ادر پولیٹیکل پلیئر جو ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں. اس وقت پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک آپریشن کرے آرمی، آپ اس کی سپورٹ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرل ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. وہاں پہ نیوٹرل، آپ وہاں پہ ایک کیپیبل نیوٹرل پولیس کا آفیسر لے کے جائیں. آپ دیکھیں ماضی میں ملٹری آپریشن نے وہاں کام نہیں کیا. وہاں پہ اگر کسی نے افیکٹو لا اینڈ آرڈر کے اوپر کنٹرول کیا تو وہ پولیسنگ کے تھرو ہوا، لیکن پولیٹیکل ول کے ساتھ. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اور عبد الرحمان ملک صاحب کے ہوتے ہوئے وہ پولیٹیکل ول ہو نہیں سکتی. اچھا آپ نے ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، ایک مالک صاحب نے دوسری دفعہ وہ سوال ریپیٹ کیا ہے، برائے کرم آپ اس کا اگر جواب دے سکتے ہیں چھوٹا سا جواب دے دیں کہ وہ جو آپ نے قرآن سر پہ اٹھا کے الطاف حسین صاحب کے ساتھ گفتگو کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، تو اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے؟ اگر وہ بات واقعی اتنی سچی ہے، اس کی کوئی مزید ڈیٹیل ہے آپ کے پاس؟ ڈیٹیل جو ہے وہ الطاف صاحب ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ امریکن کون ایجنٹ تھا جس نے آ کے انہیں بتایا. اور یہ امریکنز پہ اب اونس آتا ہے کیونکہ امریکنز کا نام الطاف نے لیا ہے. الطاف سے پوچھے کہ بھائی تم سے کون مل کے آ کے تم کو بول کے گیا ہے کہ ہم پاکستان توڑ رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان کے ٹریڈیشنل دوست رہے، مشکل ٹائم میں کام آتے رہے، ہم کیوں پاکستان توڑیں گے؟ یہ اب امریکنز کو پوچھنا چاہیے الطاف حسین سے. اچھا آج ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سی ڈاکومنٹس بھی اپنی پریس کانفرنس میں دکھائیں، ان میں سے کچھ کی کاپی جو ہے وہ ہمارے تک بھی پہنچ گئی ہے. تو اس میں یہ جو کچھ انٹیروگیشن رپورٹس ہیں، یہ رپورٹس جو ہیں ان کے اوپر دستخط ہیں مختلف تحقیقاتی اداروں کے، اور اس میں ولی خان بابر والی جو رپورٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس پہ بھی اس کے آخر میں کافی سارے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کے دستخط ہیں، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ولی خان بابر کو انہی لوگوں نے قتل کیا. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے استعفیٰ دینے کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو تشخیص بام کیا ہے، پبلک کیا ہے ان تمام ڈاکومنٹس کو، کیا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں ہے، دس از پبلک ڈاکیومنٹ آلریڈی، کیونکہ یہ کیس چالان ہو چکے ہیں، یہ کورٹ میں یہ ڈاکیومنٹس چلے گئے ہیں، یہ انٹروگیشن رپورٹس ہیں. دس از پارٹ آف دا فائل اینڈ فائل از وتھ ایوری بڈی بٹ میڈیا.
मीडिया नहीं थी। अच्छा, मीडिया के पास नहीं थी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज आपकी सुबह शाहिद सैयद साहब से भी बात हुई, तो आप क्या समझते हैं कि अगर ANP भी उसी रास्ते पे चल पड़ी जिस रास्ते पे आप चले हैं, तो फिर कराची में अमन कैसे कायम होगा? आपको क्या यकीन है कि जो आज आपने स्टेप लिया है, इस स्टेप से कराची को खाना जंगी नहीं, कराची को मजीद कत्ल गारत नहीं, बल्कि कराची को अमन मिलेगा? मैं आपको करेक्ट करता चलूं हामिद साहब कि मेरी शाहिद सैयद से कोई खास प्लान्ड मुलाकात मैंने जाके इस सिलसिले में नहीं की, ना उनने मेरे से इस सिलसिले में की। उनका ऑलरेडी प्लान था, वो कुछ पख्तूनख्वा ने ट्रक्स रिलीफ के भेजे थे जो वो बदीन में बांटना चाहते थे, तो उनका प्लान था सुबह वो आज टैक्सी से चले और वहां पहुंचे 10 10:30 बजे बदीन में मेरे पास, और हम बैठ के बात, तो उस वक्त मेरी ये डेस्परेट कोशिश चल रही थी कि मैं CM साहब से बात करूं, रहमान मलिक साहब से बात करूं, और मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करना चाह रहा था ताकि मैं अपनी एंग्जाइटी उनको बता सकूं और मैं अपना फैसला उनको बता सकूं। लेकिन कोई भी मैं अपने को अनलकी समझता हूं कि लाइन पे मुझे नहीं मिल सका फौरन। तो ये मेरी जो जुस्तजू थी या मेरी कंडीशन थी, मेरी एंग्जाइटी थी, वो ये ANP के 3 लोग वहां मौजूद बैठे थे। उस वक्त मैं फोन कॉल्स मिला रहा था और बातें कर रहा था, तो इन लोगों ने देखा और उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मुझे कहा कि छोड़ो, कुछ दिन इसको रहने दो। मैंने कहा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये सियासत छोड़ रहा हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं कराची और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। अच्छा, आपने सियासत छोड़ दी, यानी कि अब आप पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी में मैं पैदा हुआ पॉलिटिकली, और आई वांट टू डाई इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं उन लोगों में अपना नाम शुमार नहीं करना चाहता कि जो घाट घाट का पानी पीते हैं। मैं समझता हूं कि मैं सिंध धरती का गैरतमंद बेटा हूं और मैं वो प्रूफ करना चाहता हूं। एक सवाल करना चाह रहे हैं जी मालिक साहब जी। डॉक्टर साहब, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जिस स्पीड से कायम अली शाह साहब ने आपका इस्तीफा कबूल किया है जी, इसको आप किस पैराए में देखते हैं कि क्या पार्टी बड़ी इज वेरी क्विकली अबैंडनिंग यू, एकदम अबैंडन कर रही है और आप में डिस्टेंस डाल रही है? और दूसरा, जब आपने ISI चीफ को और बाकियों को इतनी बड़ी बातें बताई, तो उनका रिस्पांस क्या था? उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। मैं जब उनको ये चीजें बताता था, मैं बहुत उम्मीद मुझे हो जाती थी कि अब पाकिस्तान में कोई भी लाचार, कोई मजबूर आदमी जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगा आइंदा, और वो इस अजाब से ये कौम निकल आएगी। लेकिन प्रायोरिटीज हैं, शायद प्रायोरिटी जो है वो ट्राइबल एरिया की ज्यादा थी, इसलिए मैं ब्लेम नहीं करता। जस्टिफाइड है इनका डिले, लेकिन सिर्फ अगर इसको सुन के और भूल दिया जाए तो वो कौम से ज्यादती है। मुझे उम्मीद है कि ये ज्यादती फौज और ISI कभी भी नहीं करेगी। और ये कायम अली शाह की जो इतना जल्दी एकदम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना था? देखें, हम एक बड़े डिफिकल्ट टाइम से सिंध गवर्नमेंट गुजर रही थी और है। MQM वाले मतलब है एक स्टेप उनका दरवाजे के अंदर है, एक बाहर है, बार्गेनिंग्स चल रही हैं। अब जो उन्होंने पोर्टफोलियोज 12 छोड़े थे, उसमें 8 हम लोग अपने और दोस्तों को दे चुके हैं, 4 फंक्शनल को और 4 क्यू लीग को, चौधरी साहिबान को। तो अब थोड़ा सा हमें भी झिझक है कि हम उनसे कैसे वापस मांग लें, वो हमारे साथी हैं, तो वापस भी हम नहीं मांग सकते, हम अपनों को नाराज भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये एक सेक्रीफाइस करके और मैंने एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो कि 4-5 मेंबर्स को खुश कर सकता है, अगर एक कंसोर्शियम बना के उनको वर्क्स एंड सर्विस दे दी जाए, तो वो मैंने ऑफर कर दिया, छोड़ दिया। एक फॉरेस्ट भी मेरे पास था, वो भी मैंने छोड़ दिया। 2 स्लॉट्स तो ये क्लियर कट खाली हो गए। इंटर वाइस प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोजीशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंकफुल हूँ। तो फिर आप तो बंदर बांट आसान कर गए उनकी। जी, मैंने मुश्किल पीपल्स पार्टी की आसान कर दी और रहमान मलिक की
नौकरी और ज्यादा पक्की कर दी, क्योंकि जब ये मुश्किल आसान हो जाएगी तो उसकी नौकरी 2-4 साल और शायद चल जाए। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि हमारी ये इतलात हैं कि आपको अपने एक पुराने दोस्त और सिंध के एक मिनिस्टर जनाब आगा सिराज दुरानी साहब से भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं, और हमें यह भी पता चला है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी आपने उनके बारे में कुछ बताया, और फिर उन्होंने सिराज दुरानी साहब को इस्लामाबाद बुला के उन्होंने भी उनसे कुछ पूछ-गुछ की है। तो ये सिराज दुरानी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो किस तरफ हैं? वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, एमकेएम के साथ हैं? वो हैं पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी में रहेंगे, लेकिन मैं किसी भी अपने दोस्त की गिला यहाँ नहीं करना चाहता। मेरे पे जाती आगा सिराज दुरानी साहब के एहसानात हैं, मैं उनके एहसानात के तले अभी तक दबा हुआ हूँ। हमें जो पानी का गिलास पिलाता है हम सारी जिंदगी याद रखते हैं, तो उनके मेरे पे एहसानात हैं, इसलिए मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के सामने सरेंडर किया है, ये समझने वाले समझेंगे और वो खुद समझेंगे। अच्छा, ये बातें दुरुस्त हैं। ये भी हमें इतलात मिली है कि आपके कुछ दोस्तों ने कोशिश की कि आपको फ्रांस में या यूएई में एम्बेसडर बना के बाहर भिजवा दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, या शायद आपने ये बात मानने से इनकार कर दिया? मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं दी गई थी, और क्योंकि ऑफर देने वाले को मेरा टेम्परामेंट और मेरी पर्सनैलिटी और मेरे प्रिंसिपल्स 45 इयर्स से पता है। अच्छा, तो मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं की। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की थी, और बीच में जो ब्रिज जो किरदार अदा करते हैं वो उन्हें झूठे लारे लपे आसरे दे रहे थे कि वो स्क्रीन से ही हट जाएंगे, उनको वो एम्बेसडर बना के भेज रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उन दोस्तों को अब थोड़ा सा अपना शो करना चाहिए ग्रीवियंस अगेंस्ट रहमान मलिक साहब, कि वो उनको भी लारे लपे और झूठ बोलते रहे। अच्छा, ये अंसार अब्बासी साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं मिर्जा साहब आपसे। एक तो ये पूछना था आपसे कि माजी में भी आपने कुछ बातें की बड़ी बोल्ड किस्म की, और फिर आपके ऊपर ज़ाहिर पार्टी का शायद प्रेशर आया तो आपने रिट्रैक्ट किया, अपनी स्टेटमेंट्स वापस ली। एक तो ये कि कुछ ऐसा काम इस वक्त तो नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची की सिचुएशन के ऊपर ऑलरेडी सो मोटो लिया हुआ है और वो केस सुन रहे हैं और कल भी सुना जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि चूंकि जो आपने बातें की है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कराची के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए, तो आप इसमें पार्टी बने और जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों और उनको सारे सबूत दें, ताकि इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है। जो मेरा फियर ये है कि आपकी बातें जिस तरह माजी में बहुत दफा हुआ कि जी एक कान से सुनी जाएंगी, दूसरे कान से निकाल दी जाएंगी, हम डिबेट्स करते रहेंगे, लेकिन जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं वो कुछ भी उसके ऊपर नहीं करेंगे। मैं बहुत अदब के साथ अब्बासी साहब आपको ये कहूंगा कि डोंट ग्राइंड योर एयर ऑन माई एक्सपेंस प्लीज। मैं बच्चा हूं ना, मैं बावला हूं जो आप लोगों ने मुझे बना के रखा मीडिया में, तो इसलिए मुझे लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अगेंस्ट नहीं हूं। मेरा इस पार्टी में खून और पसीना नवा है अपना, अपनी फैमिली का। मुझे इस पार्टी की वजह से माशरे में बहुत इज्जत मिली है, बहुत मुझे प्लेटफॉर्म मुझे इस पीपल्स पार्टी ने दिया है, इसलिए मैं खुद जाके ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जिससे फायदा मेरे स्ट्रगल को, मेरी पार्टी को। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एलिगेशन की बात कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाए तो क्या आप उसको जाके ये सारी डॉक्यूमेंट नहीं, सब कुछ आपने बता दिया है तो यही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दें, बस हम तो ये कह रहे हैं। आप जो आपका जो अंदाजे गुफ्तगू जो आपने शुरू की है उससे मुझे ये महसूस हुआ यू आर रेफरिंग टू पास्ट स्टेटमेंट्स जो रिट्रैक्ट की या मैंने माजरत की, मैंने माफी किसी के पाप से नहीं मांगी थी। अच्छा, मैंने लंदन वाले से माफी नहीं मांगी थी, मैंने माजरत जर्नल उर्दू बोलने वालों को से की कि अगर दिल आजारी हो, वो मैंने इसलिए की कि मीडिया ने स्पिन देके ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैंने उनके लिए, अगर आप मेरा वो सेंटेंस सुने तो मैंने कहा जिन्होंने दीवार पे सिंध को तोड़ने का जिक्र लिखा है मैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो भूखे नंगे आए थे। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट
سپریم کورٹ اگر آپ کو بلائے ڈاکٹر صاحب. لیٹ می کمپلیٹ مائی سینٹینس. جی جی. تو اس کا تماشا بنا, جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں, پھر ڈور کھچتی ہے, معافی مانگ